So in this chapter, we'll try to shed light on the challenges that are generally confronted or tackled by the managers. So আপনারা যখন when you will become managers in different organizations, you will face so many problems, so many you'll have to hear so many opinions about your performance regardless of your performance or regardless of your effort to do something good for the organization. So these are the challenges that every managers, mostly in the top levels and the mid levels, face. And before getting into that, we will talk about two viewpoints from which management can be seen. The first one is omnipotent view of management, and the second is symbolic view of management. Omnipotent, this word, you guys are familiar with this word when you mostly use this word with God is omnipotent, and with someone who is really powerful. So the omnipotent view of management actually tries to suggest that managers, in according to this view, managers seem to have all the power they need to control their environment and control the performance of an organization. And since they control all the decision making, and since they have the power to control the environment, that is why they should be made responsible for the poor performance of the organization. Managers, according to the slide, it says managers are directly responsible for an organization's success. It means since they have all the power, since they have all the resources and energy to control something and to make something um, good or bad and to influence something the way they want to. So if the manager or the board of manager cannot bring out the objective for the organization, cannot reach the goal of the organization, they should be blamed for their performance. The quality of organization is determined by the quality of its managers. I mean, this view says that. So if I ask you this question, if when you will be investors at one point, you might turn out to be investors where you will invest in shares of different companies, and if you see some of the companies are doing really well, their trend is really uprising. So what might you think? You might think that their managers are really good, they are doing everything good for the organization. And on the other hand, when you will see some organizations are doing bad, it means the trend is down going. In that case, you might think the managers are not doing good, but this is not right, sir. There are so many things that will happen around you when you will become a manager, and you will say that not everything is under your control, you cannot control everything. There are so many things that despite taking the best of the decisions, you cannot save your company from that. For example, the restaurant businesses or the hotel chain businesses, they faced extremely unfavorable trend during the COVID time. No one, I mean, the tourism business got shut, and the food business also got shut to somewhat extent. So in that case, regardless of how good the decisions were, the restaurant business and the hotel chain business actually faced a huge loss. So you can see that manager cannot control everything. Most importantly, there are things that manager cannot control. We are going to talk about those particular elements. But if I want you to imagine, what are the things that a manager cannot control? First of all, economic condition, then climate condition, then disease condition, world disease condition, then war, and also there are some conditions like the change or shift in the change of the public taste. It can happen, na? At one point, some of the businesses were like really doing good. For example, CD business, there was a bit at one point in 2005, 6, 7, there were many CD stores. Compact disc, CD means compact disc. There were many CD stores, but now you'll see there is not even a single CD store because the taste of the people or the uses of that particular product has changed, or some other technology emerged in the scene, যার জন্য
people left the previous technology. So there are so many things, huh? We will talk about that. And this is the omnipotent view, where people think, where according to this view, people think that managers should be made responsible for everything that happens in an organization, because since they have all the power, they should have controlled everything. But symbolic view says no, managers cannot control everything, because even though they have the decision making power, they do not have the power to make decisions to control the external environment. There are so many external forces that affect the decisions, or that affect the performance of an organization. Much of an organization, according to this view, you can see in this slide, much of an organization's success or failure is due to external forces outside of managers' control. The ability of managers to affect outcomes is influenced and constrained by the external factors, and managers symbolize control and influence through their action. So I think you are getting this, huh? It means this is the view that you should possess, that managers cannot control everything, and the standard point of view that actually the standard point of view is in between these two extremes. These are two extremes. Symbolic says manager cannot control everything, and omnipotent says manager can control everything. So these are two extremes. So there is a balance. You need to find out a balance in between these two extremes that we are going to talk about here. That is like managerial discretion. It says, wait, okay, this one. It says managers are neither helpless nor all powerful. So, omnipotent view says managers are all powerful. Our symbolic view says managers are not at all powerful, they're helpless. But in reality, managers are neither of these. Rather, managers are in a situation, or managers are in a position where they can control everything to an extent, and they're helpless to an extent. They're in the middle ground. Managers face external and internal constraints. Despite these constraints, they can still influence an organizational performance. For example, um, we had been talking about CD business, so you all know G Music. They were, and they're probably going to be one of the biggest production musical production houses in Bangladesh. So look at their action. What actually happened when? Yeah, if anyone wants to say anything, you can. Okay. So look at their action. What actually happened back then? When the city businesses were going down, their management team took a decision. Which kind of this? What kind of decision? They went online. They came online. They started to release their products online, and they started to charge for their products online. So just look at the shift. Their traditional way, they shifted from the traditional way to a new way. They had that flexibility in their hands and in their minds, and they are being now able to capitalize on the opportunity, the online platform, which is bigger than the city store. But that was like a very hard decision to take, because if you are if you get accustomed to something, by doing that for a longer period of time, and changing that thing takes a huge toll, na? That is where managers decision or managers discretion come into action. Even though the situations are beyond your control, but you can take decisions. Living in that conditions, you can take decisions to make your condition better, or to ensure the survival of your company. So organizational environment, organizational culture, managerial discretion. Acha, this is the something we are going to talk about in details. Each and everything we're going to talk about culture. We're going to talk about this environment. So the slides that we taught in our class was slightly different from this, na? We, sorry, I'll have to change the slide. This is not a slide. I mean, I modified this slide and I uploaded that in the classroom. I'm going to download that and change the slide. টিল না সবাই বুঝতে পারতেছেন কি হচ্ছে এখানে? জি স্যার। জি স্যার। স্যার ওকে, omnipotent and symbolic এর একটু এক্সাম্পল দিলে ভালো হতো। এক্সাম্পল, ইটস আ ভিউ পয়েন্ট। বাংলায় বলবো স্যার?
আপনি যদি মনে করেন যে সব পারে ম্যানেজার, ধরেন একটা কোম্পানি ভালো করতেছে, আপনাদের একটা এক্সাম্পল কিন্তু দিচ্ছি আমি, শেয়ার মার্কেটে যখন আপনি দেখবেন যে একটা কোম্পানি অনেক ভালো করতেছে, আপনার সাথে সাথে বলবেন যে হ্যাঁ ম্যানেজাররা অনেক ভালো, ওরা অনেক পারফেক্ট ম্যানেজার। একটা ব্যাংক যখন প্রফিট করে তখন মনে করে যে ম্যানেজাররা অনেক ভালো, ওদের পারফরমেন্স, কিন্তু না, দেয়ার আর সো মেনি আদার থিংস দ্যাট আর বিয়ন্ড দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য ম্যানেজার্স। ওগুলো অনেক সময় ভালো রোল প্লে করে। তো অমনিপটেন্ট ভিউটা চিন্তা করেন, অমনিপটেন্ট ভিউ চিন্তা করে যে ম্যানেজাররা সব ডিসিশন নেয়, ম্যানেজারদের সব পাওয়ার আছে। সো ম্যানেজারের ডিসক্রিপশনে, ম্যানেজারের ডিসিশনে একটা অর্গানাইজেশন ভালো করে খারাপ করে, এখানে এক্সটার্নাল কোনো ফ্যাক্টরের কথা তারা ডিসরিগার্ড, হ্যাঁ, এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর, দ্য রোল দ্যাট আর প্লেড বাই দ্য এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস অমনিপটেন্টের ডিসরিগার্ড করে দেয়। আর সিম্বলিক চিন্তা করে যে ম্যানেজার হাতে কোনো পাওয়ারই নাই, সব তো বাইরে হয়, ম্যানেজার ছোটো ছোটো ডিসিশন নেয়, কিন্তু ম্যাক্সিমাম জিনিস কন্ট্রোল হয় ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট, অনেক এনভায়রনমেন্ট আছে, ওই এনভায়রনমেন্টগুলো দিয়ে, বুঝতে পারতেছেন স্যার? সো ওই কেসেসে, ওই ক্ষেত্রে ওটা সিম্বলিক ভিউ। কিন্তু আমাদের আমাদের জীবনে আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা কোন ভিউটা রাখবো? আই উড ওয়ান্ট ইউ টু হ্যাভ এ ভিউ পয়েন্ট যেটা দ্যাট ইজ বিটুইন দিস টু পয়েন্টস। এটা তো দুটো এক্সট্রিম, এক্সট্রিম মানে কি, একটা একদমই অনেক পাওয়ার আছে, আর একটা বলে একদমই কোনো পাওয়ার নেই, আর মিডল হচ্ছে অবশ্যই অনেক আনসার্টেনটি আপনি পাবেন, কিন্তু তারপরও ইউ উইল হ্যাভ, আচ্ছা আমি স্লাইডটা একটু চেঞ্জ করবো, ওয়েট, তারপর ইউ উইল হ্যাভ রুম ফর টেকিং ডিসিশনস। Okay. Can you see the new slide? Wait, let me check. Okay. Not this one. Not this one. Wait. Okay, sir. So yeah, I included some more information to make it clear for you. Huh? যেমন we started to so key জিনিস, there are so many things that are beyond managers' control. First of all, organizational culture. We need to understand the culture, to understand the human. What is the role of a manager in an organization? What is management? I'm going to remind you again and again, almost every day. Management is making people do some things for you. How are you going to make them do something for you if you don't understand them, huh? So, understanding the language is not everything. Rather, you'll have to understand how they behave, how they talk, how they stand, how they smile, how they feel good, how they don't feel good, how they feel offended. So, you need to understand a lot of things. For that, you need to understand the culture. You'll have to understand the culture of the people, even though it is written organizational culture, but I will put emphasis on the culture as a topic itself. You need to understand how culture affects the whole scenario. For example, here it is written that organizational culture, the shared values. What is culture? Culture is the shared values, principle, tradition, and the ways of doing this. You don't have to remember this. Let's go to the basic example of culture, and we are going to come back to this point, huh? Here, look at this. Culture is a way of life of group of people, their behaviors, beliefs, values, and symbols that they accept generally without thinking about them. There are so many things that you do without even thinking about them. That is your culture. For example, whenever you see me somewhere, you'll probably say, Sir, kemon achen, Sir, Assalamu alaikum. So these are the things that you are coming up with without even thinking. That is why we will say, এটা আমাদের কালচার, we have this culture to respect our teachers, তাই না? So you are doing so many things in your lives, in your daily lives, without even giving it a thought. ওগুলোকে আমরা বলবো that is the part of your culture. For example, do you consider eating your food with your left hand? No, because that is not our culture. And when you use your right hand, you don't even have to think about that. There are other things. For example, when you shout with your mom, do you think it's something bad? No, because this is our culture. I mean, in this generation, we are somehow entitled for this kind of behavior. We are entitled to shout like this with our mothers, no? And also there are things like in school what we can do. For example, in your class, you can just sit beside an opposite gender, no? Because this is your culture, you don't have to think about it. So culture is a way of life. In your university, that is the way of your lives. You can just sit beside anyone you want to, you can be friends with anyone you want to, but consider yourself
back in 2000, not 2000, consider yourself a student in a university back in 1950. Would you consider, would you be privileged with this kind of cultural things that you are now? No. Consider yourself a student back in 1960. So, would you be able to make friends with girls? No. So, culture changes. Culture is a, I mean, if you, আমরা অনেকে বলি, we seldom, sorry, we often like feel sad about যে আমাদের culture নষ্ট হয়ে যাচ্ছে. Yeah, culture is something to be destroyed. It is a dynamic thing. You can't just keep it static, huh? You never can keep it static. If the culture was static, you'd probably not like it by now. But since you grew up in a culture and you are seeing it changing, you are getting offended. But that is how it is, sir. Everywhere, everything in this world is changing, and your culture is also changing. So that is what I was thinking. Back in 1960, no people, no single student, male student, would have that courage, would not dare sitting beside a girl or female colleague, female student, তাই না? Because that was something in back in that time that deemed to be what? That deemed to be not okay, that deemed to be not acceptable. So আমরা এখন বললাম যে culture is a way of life, group of people, the behaviors, beliefs, values and symbols that they accept generally without thinking about them, and they are passed along by communication and imitation from one generation to next. So how did we learn how to do things? Because when we were children, we used to imitate our seniors, and also we learned a lot of stories. I mean, when we were kids, we used to tell our grandmas, nani ekta golpo bolo, dadi ekta golpo bolo. So this is how we actually learn so many things about our cultures, and also about our religions, and also how we should think. And also we developed the ethical idea, we developed the conscience about what is good and what is not. So something that is good in our culture may not be good in the culture of other people. For example, their story may be different. Consider yourself as a Palestinian and consider yourself also as a Israeli. You're going to get these very clear. Like you are seeing your cause is right, because we are parting, or we are identifying ourselves with the Palestinians because our values are same. What is right and what is wrong in our values are same. But for example, the Israelis, probably their stories are different. The stories they are being told from the time when they were children, the stories they had been, I mean, pushed inside their brain in, those were different stories. They had been told that this land is ours. Moses came here from Egypt. That was the Exodus. And also, we built so many things here. We built this temple. We built this temple, and we had these kind of things. And Jesus was a Jew, and he was born in Nazareth. Nazareth is in Canaan. Canaan is the part of Israel. So this is their part of the story. And for the Palestinian, my dad was born here, his dad was born here, and he's so go back for 300 years. All of our dads were born here. This is our land. You cannot just come and claim this land to be yours after 2000 years, or like after 500, 600 years. This is our land. You can't just push us away. So this is how stories and this is how this communication of the legends actually shape the way we think. এখন why culture is important, হ্যাঁ? আচ্ছা, এর আগে আরেকটু আমরা কথা বলি এই পরের ডেফিনেশনটা নিয়ে. আপনারা কি আসেন নাকি চলে গেছেন? Are you there? আছি স্যার। Okay. স্যার। Okay. তো কালচারের আবার আরেকটা ডেফিনেশন হচ্ছে কালচার ইজ এ কালেকটিভ প্রোগ্রামিং অফ দ্য মাইন্ড দ্যাট ডিস্টিংগুইশেস দ্য মেম্বার্স অফ ওয়ান গ্রুপ অফ ক্যাটাগরি অফ পিপল ফ্রম অ্যানাদার. হাউ উই আর ডিফারেন্ট from that of Sri Lankan people? Why? Because our cultural programming is something like programming. আপনারা যারা সিএসসি স্টুডেন্ট আছে, প্লিজ ডিফাইন হোয়াট ইজ প্রোগ্রামিং, সো দ্যাট আমরা একটু এটা নিয়ে কথা বলতে পারি. Anyone, what is programming? আশিকুর রহমান সাজিদ. হ্যাঁ, আদনান, আপনি কি সিএসসি ডিপার্টমেন্ট? আদনান,
না স্যার, বিবিএ ডিপার্টমেন্ট ওরা হয়তো নাই স্যার আজকে। এই যে সাজিদ আছে তো, সাজিদ, আশিকুর রহমান, সাজিদ, আর ইউ দেয়ার? ফাইজা জুহিন, আচ্ছা সাজিদ খুলছে। সাজিদ বলেন, হোয়াট ইজ প্রোগ্রামিং? হ্যালো সাজিদ, ক্যান ইউ হিয়ার মি? ওকে, ইফ ইউ ক্যান টক মিউট। ফাইজা জুহিন হক, আপনি কি সিএসসি ছিলেন না? না স্যার, বিবিএ। ওকে। ফারদিন, আপনি সিএসসি রাইট? না স্যার, বিপিএল স্যার। আজকে একজনও সিএসসি নাই। ওকে, লিভ ইট, মিউট করে দেন সবাই। আচ্ছা, কালচার ইজ এ কালেকটিভ প্রোগ্রামিং। সিএসসি কেউ থাকলে আমরা বুঝতে পারতাম প্রোগ্রামিং জিনিসটা কি। প্রোগ্রামিং ইজ লাইক there are so many responses. Probably I may be wrong, I do not know much about CSC, but I think that is what programming should be. There are so many responses that are installed in your memory. স্যার আই এম ফ্রম সি। Yeah, can you please say what is programming? So programming is, sir, different kind of languages and bunch of codes to run a uh, certain programs or certain softwares or anything like that. To run Okay, that, you have to code. can you just give a normal একদম simplest definition so that আমরা সবাই বুঝতে পারি? বাংলা, ইংলিশ, anywhere, anyhow you can. Um, it's like, sir, some logics, Okay, like a formula. Like আমরা যখন maths করি আমরা formula use করি. It's okay, like that. okay. একটা program run করার জন্য আমরা just basic code So লিখছি and yeah, so the logics are installed in the memory, right? Kind of like Yeah. that. Yes, So that sir. when you put this some kind of input into that and এটা যদি match করে, it will exert a similar kind of output. Yes, sir. তাহলে কাইন্ড অফ এটা আমাদের রেসপন্স, যেটা এখন এটা বলে কালেকটিভ প্রোগ্রামিং। ইট মিনস আমাদের সবার ব্রেইনে কিছু মেমোরি প্রোগ্রামড করা হয়ে গেছে। উই আর বাউন্ড টু রেসপন্ড ইন এ পার্টিকুলার ওয়ে if something from the outer environment gets into our program. We are going to give a particular and similar kind of response. For example, আপনাকে যদি কেউ গালি দেয়, the response of most of us are kind of going to be the same. আপনাকে কেউ যদি খুব ভালো ব্যবহার করে আপনার সাথে, রেসপন্সটা সেম হবে। এভাবে সেমভাবে আপনাকে কেউ যদি সালাম দেয়, কালেকটিভ প্রোগ্রাম না, আপনি ওয়ালাইকুম দিবেন। তারপর হচ্ছে আমাদের কালচারের অনেক কিছু আছে, যেমন ধরেন আমাদের কালচারে আপনারা মেয়েরা যখন জব করতে যাবেন তখন দেখবেন যে কালেকটিভ প্রোগ্রামে আমাদের কি বলবে যে এটা তো ভালো না, ও তো ভালো মেয়ে না, ও কেন বাহির বাইরে যায়। এটা একসময় ছিল না, ইট ইস চেঞ্জিং। ফর্চুনেটলি দিস ইজ চেঞ্জিং। আগে একসময় এরকম ছিল যে মেয়েরা বাইরে কাজ করাটাই তো কালেকটিভ একটা রেসপন্স সেম থাকে। সো এই জায়গায় কালেকটিভ প্রোগ্রামিং বলতে আপনার কালেকটিভ রেসপন্সটা সেম থাকে। আবার আমাদের কালচারে নামাজ পড়াও তো অনেক ভালো মানুষ, এটা একটা কালেকটিভ প্রোগ্রামিং, যে সিন্স হি ডাজ দিস থিংস হি ইজ প্রবাবলি ভেরি গুড পারসন। এটা হতেও পারে, নাও হতে পারে, তাই না? সো এগুলোকে আমরা বলবো যে কালেকটিভ প্রোগ্রাম। দিস ইজ আওয়ার কালচার, দিস ইজ আওয়ার শেয়ার্ড ভ্যালুস, দিস ইজ আওয়ার শেয়ার্ড বিলিভস। ইট মিনস আমরা কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, কোনটা আমাদের জন্য ভালো, কোনটা সমাজ অ্যাকসেপ্ট করবে, এগুলো সবাই একই রকমভাবে বিশ্বাস করবে উইদাউট থিঙ্কিং মাচ অ্যাবাউট ইট। আচ্ছা, এখানে কয়েকটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে কালচার is a perception, culture is shared, culture is descriptive, culture is something that you cannot touch. আচ্ছা, এগুলো নিয়ে আমি একটু পরে কথা বলবো। বিফোর দ্যাট উই আর গোয়িং টু চেক দিস লিস্ট। এখানে আপনাকে বলা হবে বা আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে আপনি একটা দেশের কালচার যে আরেকটা দেশের থেকে ডিফারেন্ট, এটা আপনি কীভাবে বুঝবেন? হাউ আর ইউ গোয়িং টু আইডেন্টিফাই অর ডিস্টিংগুইশ ওয়ান কালচার from another? How can you differentiate between these two different sets of cultures or between these two different cultures? So luckily we are provided with 1 2 3 4 5 6 dimensions, 6 dimensions, এগুলোকে আমরা বলবো Hofstede's cultural dimensions. Using these dimensions আমরা আজকের ক্লাসে we are going to do some experiments using these dimensions, where you are going to see how we can
differentiate one culture or culture of a particular region from that of another. Huh? Second, the first one is distance index, power distance index. Sorry, it means কিছু কিছু particular culture, যেমন আমাদের কালচারে, we are okay if we see someone is more powerful than us. We are okay if we see someone is like having a position in a greater hierarchy or in a higher hierarchy. কেন we are so fine with that. আমি যে আমাদের ক্লাসে বিশেষ করে আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, আই ওয়াজ ইন আ পাবলিক ইউনিভার্সিটি, যেখানে the teacher actually possessed all the power he needed. He could do anything and we accepted this. আপনারা কি অ্যাকসেপ্ট করবেন? আমি আপনাকে নিয়ে আপনার লাইফ নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারি, আই ক্যান গিভ ইউ 0/40 if I want to. আপনি কিচ্ছু করতে পারবেন না, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার আই পজেস। অ্যান্ড আমাদের ক্লাসের স্টুডেন্ট সবাই এভরিওয়ান অ্যাকসেপ্টেড দিস বিকজ দেয়ার কালচার ইজ লাইক দিস, দে আর নট লেটিং ইট চেঞ্জ। আপনারা, আমি যদি আপনাদেরকে সবাইকে মিডে 0 দিয়ে দিই বা একজনকে দিয়ে দিই, আমার একজনকে পছন্দ হলো না, ওনার কথাবার্তা ভালো না, আমি 0 দিয়ে দিলাম, আপনি কি অ্যাকসেপ্ট করবেন স্যার? করবেন না, বিকজ দ্য পাওয়ার ডিস্টেন্স ইন আওয়ার ইউনিভার্সিটি ইন আইইউবি ইজ lower. It means you are not going to accept this much distance in terms of exercising power in your organization. But in Dhaka University, okay, you will have to do that because since we are recording this, I am not getting deep into those conversations, but things are pretty much different, and I never liked that. And even that is why I probably don't want to exercise any kind of power on YouTube, because I actually used to hate that thing a lot. For example, the power that the police department of Bangladesh possesses is way greater than that of that particular department in the USA or in Europe. Why is that? একটা পুলিশ যদি আপনাকে এসে দুটো থাপ্পড় দেয়, আর ইউ ক্যান টু ডু এনিথিং? মোস্ট প্রবাবলি না। এখন হয়তো করতে পারেন বিকজ ইউ হ্যাভ দ্য পাওয়ার অফ সোশ্যাল মিডিয়া নাও ইন ইউর হ্যান্ড, but back in 2001-2, if a police comes and slaps you, you could do nothing, you just say sorry bole chole jete, because that is the power distance, that was the prevailing power distance back in that time. But now it is changing. Now we are having our we are having the right to be vocal about our rights, but these things were not the same back in the past. So power distance ki bolam sir, your tendency is to accept someone being in a higher position and someone having that power to influence your decision. এটাকে আমরা বলবো power distance. For example, আমি যদি আরও কিছু, if I bring up some more examples, then you are going to understand. রিক্সাওয়ালাকে আগে আপনি ছোটোকালে চাইলে থাপ্পড় দিতে পারতেন, ইউ হ্যাভ প্রবাবলি এনকাউন্টার্ড দিস, যে ভালো লাগলো না, আপনার মামা চাচা বাবা কারোর সাথে আছেন, রিক্সাওয়ালা কিছু একটা বলছে, থাম থাপ্পড় দিল, তখন সেটা পারতো, এখন পারবে না, বিকজ দ্য পাওয়ার ডিস্টেন্স ওই টাইমে ওয়াজ ডিফারেন্ট দ্যান দ্যাট ইজ নাও। অ্যান্ড আমাদের দেশে পাওয়ার ডিস্টেন্স কেমন দেখেন, অর্গানাইজেশনাল পাওয়ার ডিস্টেন্স। আমি যখন ব্যাংকে ছিলাম, দ্য পাওয়ার ডিস্টেন্স ওয়াজ সুপ্রিম। I mean, that manager of me, I used to respect him at one point. But at one, I mean, the day I left my job, you want to hear the story, what happened that day? Okay, since I'm recording this, I'm not going to talk about that, and it's not going to be safe for me. Whatever. So the distance or the power distance in a bank, the power distance that are prevailing in a bank is so different than the power distance that are prevailing in a university. আমাদের ইউনিভার্সিটি, it is really cool. আপনি জানেন আমাদের ভিসি স্যারকে আমাদের সিনিয়র লেকচারার যেভাবে অ্যাকাউন্টেবল করতেছিল, আই ওয়াজ সো সারপ্রাইজ টু সি দিস ডেমোক্রেসি, প্র্যাকটিস অফ ডেমোক্রেটিক বিহেভিয়ার। তো পাওয়ার ডিস্টেন্স আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন, এভরিওয়ান আর ইউ ক্লিয়ার অ্যাবাউট দিস? আই মিন, এগুলো আপনাদের নিজের জীবনে আপনারা কালচার থেকে কালচার আলাদা করতে লাগবে। চায়নাতে পাওয়ার ডিস্টেন্স অনেক বেশি, চায়নাতে যে বস তার কথা সবাই শুনে, কিন্তু আমেরিকাতে পাওয়ার ডিস্টেন্স খুব বেশি না। আমেরিকাতে আপনি একজনের বস মানে আপনি ওকে নাম ধরে গালি দিতে পারবেন না, ডাক দিতে পারবেন না, এটা করে দিতে বলবেন না, আপনি বলবেন না আপনার বাসার বাজার করে দিতে, কিন্তু এটা বাংলাদেশে পসিবল, চায়নাতে পসিবল। এটাকে আমরা বলবো পাওয়ার ডিস্টেন্স। The second one is individualism versus collectivism. Some of the cultures in this world are collective, and most of them are individualistic. So if you don't understand, by now you're going to understand by the time we finish this slide.
এখানে বলতেছে ইন্ডিভিজুয়ালিজম হচ্ছে অ্যাজ এ প্রিফারেন্স ফর লুজলি নিড সোশ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, আর কালেকটিভিজম বলতেছে যে টাইটলি নিড ফ্রেমওয়ার্ক ইন সোসাইটি। সো ওয়েন ইউ আর এ চাইল্ড, ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার, আপনার এখানে ঢাকাতে বড় হন না এরকম কেউ একজন, অথবা যৌথ পরিবারে বড় হয়েছেন, প্লিজ জাস্ট আনমিউট ইউর মাইক অ্যান্ড আই নিড টু টক টু ইউ অ্যাবাউট দিস। যৌথ পরিবারে বড় হয়েছেন উইথ মামা, উইথ চাচা, জ্যাঠা, জেঠি, কেউ নাই, সবাই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে বড় হয়েছেন। স্যার আমি। আপনি ক্যান ইউ আনমিউট ইউর মাইক নওশিন নোভা? জি স্যার। সো আপনি কোথায় বড় হয়েছেন, আপনার বাসা কোথায় ছিল? স্যার মিরপুর। আচ্ছা, এটা আনমিউটে রাখেন, মিউট করেন না, আনমিউটে আচ্ছা রাখেন। স্যার। ওকে। প্লিজ। সো আমার কথা হচ্ছে যে এক সময় আপনার ফ্যামিলিতে, আপনারা কি যৌথ ফ্যামিলি ছিলেন, এক বাসায় সবাই থাকতেন কাইন্ড অফ এরকম? জি স্যার। এখন কে থাকেন? না স্যার এখন থাকি না। আচ্ছা, এখন না থাকার একটা অনেকগুলো রিজনের ভিতরে কি একটা রিজন হচ্ছে যে প্রাইভেসি থাকে না? আহ, হ্যাঁ স্যার এটা একটা আ- বড় রিজন। আর যদি আপনি যদি মানে কোনো কিছু ডাইভালজ করতে না হয়, মানে আপনার ফ্যামিলি কোনো কিছু বলে দিতে না হয়, আপনার কি বলতে পারেন যে কেন আপনার আস্তে আস্তে সরে আসলেন ওই কালেকটিভ বা ওই যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবারে? স্যার ফার্স্ট অফ অল আমার তখন দাদা দাদি দুজনেই বেঁচে ছিলেন। তারপর হুম। তারা যখন মারা যায় তারপর হচ্ছে মানে সেপারেটেড হয়ে যায় আর কি ওকে, সবাই। ভেরি গুড। এখন আপনি কোথায় থাকেন নোভা? স্যার এখন এখানেই থাকি বাট আলাদা আর কি বাসায়। ওকে। আপনার কানেকশন কেমন আপনার ফ্যামিলির সাথে? আগের যারা একসাথে ছিলেন তাদের সাথে রিলেশন স্যার কেমন, ভালো? ভালো বাট আগের মতো না, মানে আগে তো আরো বেশি ক্লোজ ছিলাম, এখন এরকম ক্লোজ না আর কি। ওকে, ওকে, ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ নোভা, ইউ ক্যান মিউট নাও। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, সামন ফ্রম ভিলেজ, আই মিন ভিলেজ বলবো না, ইন এ ভেরি রেসপেক্টেবল সেন্স, আপনার গ্রামে বড় হয়েছেন কেউ, সো দ্যাট আমরা এই কনভারসেশন আরও আগাতে পারি, উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে কীভাবে কালচারাল ডিফারেন্স হয়। গ্রামে বড় হয়েছেন কেউ, এনি ওয়ান ফ্রম হিয়ার? যে 9-10 পর্যন্ত গ্রামে ছিলাম, এখন ঢাকায় এসে পড়েছি, এনি ওয়ান? নো ওয়ান, সবাই শহরের ছেলে। সো ইউ আর নট গোয়িং টু আন্ডারস্ট্যান্ড প্রবাবলি। যাই হোক, আমিও গ্রামে বড় হইনি, বাট আচ্ছা, আপনার গ্রামে অনেক গেছেন এরকম কেউ তো আছেন না, যে আমি স্যার আই হ্যাড স্পেন্ড আ ভেরি গুড অ্যামাউন্ট টাইম ইন আওয়ার ভিলেজ। তো দেখেন নোভা যে কথাটা বললো যে থিংস আর ভেরি মাচ ডিফারেন্ট ইভেন ইন 2000, ইন আর্লি 2000 আমাদের ফ্যামিলি কানেকশন অনেক বেশি ছিল। সো ওয়েন এভার উই ওয়ান্টেড টু ডু এনিথিং, উই ওয়ান্টেড টু ইনক্লুড আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স ইন দ্যাট পার্টিকুলার থিং। একটা অনুষ্ঠান হবে, একটা বার্থডে হবে, সবাই আসবে, একটা ঈদ হবে, সবাই একসাথে ঈদ করবো, ওইটা ছিল কালেকটিভ সোসাইটি, নাই টাইটলি নিট ফ্রেমওয়ার্ক অফ এ সোসাইটি। একজনের দুঃখে আরেকজন দুঃখ পাবে, একজনের কষ্টে আরেকজন কষ্ট পাবে, একজনের বিপদে আরেকজন আগে আসবে। এখন তো পাশের ফ্ল্যাটে কেউ কাউকে চিনিও না, তাই না? সো কালেকটিভিজম ওয়াজ দ্য ওয়ে অফ লিভিং ব্যাক ইন দ্যাট টাইম, অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাকর্ডিং টু মাই ওয়ে অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, দিস ইজ দ্য ওয়ে humans should live, because আমরা কি we are social animals, so that is how we should have lived. But due to the huge exploitation and exposure of capitalism in our society, we are so much individualistic. Capitalism কি বলে? Capitalism বলে earn as much as you can and don't look back. This is what capitalism says, যে if you can earn, if you have money, then you have the whole world. But by following in a process to follow that particular ideology, we are losing our human self, that is, we are losing our collective feeling for the society. At one point, I was born, raised in Narayanganj, and I was raised in a particular area that was kind of mofficial, and we used to know everyone in that society. Everyone knew, and we actually kept our doors open. There was not any fear of losing our. I mean that I mean security was different back then. So আপনি বলতে পারেন স্যার পুরো পৃথিবী হয়তো এরকম হয়ে গেছে, বাট নো। আমি গোয়াতে গেছিলাম, হয়তো আপনাদের বলছি যে এই পূজার বন্ধে আই ওয়েন্ট টু গোয়া। সো ওয়েন আই ভিজিটেড দ্য সিটি পার্ট অফ দ্যাট প্লেস, আপনি বিশ্বাস করবেন না, আমি একটা দরজা বন্ধ দেখি নাই। দে হ্যাভ দ্যাট কালেকটিভ স্পিরিট। এত সুন্দর সিটি, এত সুন্দর সোসাইটি, এভরিওয়ান কাইন্ড অফ নোজ ইচ আদার, এভরিওয়ান নোজ দ্য আদার পার্সন। কালেকটিভ ফিলিং, একজন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, আপনি চিনেন না, আপনার পাশের ফ্ল্যাটে একজন অসুস্থ হয়ে গেল, এখন ওদের বাসায় কোনো ছেলে মানুষ নেই, আর ইউ গোয়িং টু হেল্প দ্যাট? প্রবাবলি আপনাকে এসে বললে, কিন্তু
হয়তো অনেকে করতে যাবেন না। সো এইটা হচ্ছে কালেকটিভ ফিলিং যখন আমরা সোসাইটির কথা চিন্তা করি, আর ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক যেটা এখন আমাদের কথা চিন্তা করি। সো বাংলাদেশ হিস্টোরিক্যালি, জিওগ্রাফিক্যালি বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, চায়না, জাপান, আমরা হচ্ছে কালেকটিভ সোসাইটি। উই লিভ ইন আ সোসাইটি যেখানে সবাই সবাইকে ইনফ্লুয়েন্স করে, সবাই সবাইকে চিনে, সবাই সবাইকে ভালোবাসে, একসাথে থাকতে ভালোবাসে। আর ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক সোসাইটি হচ্ছে আমেরিকা, ইউরোপ, আপনি ইউরোপিয়ান পার্টগুলো দেখবেন। অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ড introvert people are from individualistic society. আপনি আচ্ছা নোভা, ক্যান ইউ প্লিজ আনমিউট ইউর মাইক অ্যাগেইন? ইয়েস স্যার। আপনি কি ইন্ট্রোভার্ট অথবা এক্সট্রোভার্ট, আপনি কি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? স্যার এক্সট্রোভার্ট। এক্সট্রোভার্ট, এক্স্যাক্টলি। আপনার কি মনে হয় যখন কালেকটিভ সোসাইটি, ওই আপনারা যখন জয়েন্ট ফ্যামিলিতে ছিলেন, কোনো বাচ্চার পক্ষে ইন্ট্রোভার্ট হওয়া পসিবল হতো? না স্যার, জীবনেও না। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ ইট। এই যে ওকে, ইউ ক্যান মিউট। এই যে আইডিয়াটা, যে এই যে ইন্ট্রোভার্ট হওয়া, এক্সট্রোভার্ট হওয়া, এই জিনিসগুলা ইন্ট্রোভার্ট আমাদের কালচারে নাই, টু বি অনেস্ট, বিকজ আমরা এইভাবেই বড় হয়েছি। আমাদের ওটা ছিল আমাদের ভ্যালু, ওটা ছিল আমাদের সোসাইটি। বাট এটা রুইন্ড, এভরিথিং ইজ রুইন্ড নাও। এখন আপনি পাশের ফ্ল্যাটে কে আছে চিনেন না। সো ইন্ডিভিজুয়ালিজম এবং কালেকটিভিজমের কথা আমরা যখন বলবো, তাহলে এখন আপনি বলেন স্যার এটার ইমপ্লিকেশন কি, এটা হাউ আর উই গোয়িং টু ইউজ দিস থিং ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ? আমি বলবো যে আপনি যখন ধরেন আপনার কলিগ, আপনি বিদেশে কাজ করতে গেছেন ইউএসএতে, আপনার কলিগ বললো যে তার দাদির ভাই অসুস্থ, তার ছুটি লাগবে, আপনি ম্যানেজার, আপনি বললেন আপনার দাদির ভাই অসুস্থ, আপনি ছুটি দিয়ে কী করবেন? সে কিন্তু জাপানিজ, তার দাদির ভাই কিন্তু তার অনেক ক্লোজ, আপনি এটা বলতে পারেন না তাকে। কিন্তু আপনি যদি একটা আমেরিকান বলেন, আমেরিকান যদি এটা না জানে, সে এটাকে হাসাহাসি করবে, বুঝতে পারতেছেন? সেমভাবে আপনি যদি বলেন আপনার বোনের ছেলে অসুস্থ, আমেরিকান হয়তো অনেকে বুঝবেন না, আপনার তো তাদের তো বাবা মার সাথেই তেমন একটা সম্পর্ক থাকে না, বোন তো অনেক দূরে, তাই না? সো ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনটেক্সট, কোন জায়গা থেকে একটা মানুষ আসছেন, হাউ ইউ আর গোয়িং টু ট্রিট দ্যাম। হ্যাঁ, দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ মাস্কুলিনিটি ভার্সেস ফ্যামিলিটি। কিছু কিছু সোসাইটিতে মেয়েদের আলাদা রোল থাকে, ছেলেদের আলাদা রোল থাকে, বুঝতে পারছেন স্যার? এটাকে বলবো আমরা, যেই সোসাইটিতে এই রোলগুলো আলাদা আলাদা থাকে সেটাকে আমরা বলবো মাস্কুলিন সোসাইটি। আর যেই সোসাইটিতে রোলগুলো আলাদা থাকে না, সবাই সবাইকে সমানভাবে, সেটাকে আমরা বলবো ফ্যামিনিনিটি। হ্যাঁ, মাস্কুলিনিটি দেখেন, বাংলাদেশ হচ্ছে মাস্কুলিনিটি, বাংলাদেশের কালচার। এখানে আমাদের ছেলেদের রোল ধরি আমরা হচ্ছে বাইরে ইনকাম করবে, ছেলেদের রোল ধরি ট্রাক চালাবে, ছেলেদের রোল ধরি সব কিছুতে ছেলেদের রোল ফিজিক্যাল লেবার। এবার মেয়েদের রোল ধরি তারা হাউস ওয়াইফ হবে, তারা হয়তো ডাক্তার হবে, তারা হয়তো টিচার হবে, তারপর হচ্ছে তারা হয়তো, মানে মেয়েদের কিছু আলাদা রোল আমরা সেট করে রাখছি। তো এখানে আমরা সমানভাবে দেখতেছি না। এখানে কি লেখা থাকে? প্রিফারেন্স ইন এ সোসাইটি ফর অ্যাচিভমেন্ট, হিরোইজম, অ্যাসার্টিভনেস অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল রিওয়ার্ড ফর সাকসেস। এইটা আলাদা টেন্ডেন্সি বুঝেছি, বাট আমি যেটা আপনাদের বুঝাতে চাচ্ছি, ওয়েট, আমরা ডিফারেন্ট একটাই পড়বো। হ্যাঁ, এটা পড়বো না, এটা বলে আপনারা বুঝবেন না। ওকে ওকে, হ্যাঁ, এটাই এই জিনিসটাই ওরা একটু ঘুরে ফিরে বুঝাইছে, যে আমরা আরেক জায়গায় থেকে যদি আমি দেখলাম, সেখানে লিখছে যে ইন আ মাস্কুলিন কালচার ম্যান আর এক্সপেক্টেড টু বি অ্যাসার্টিভ, কম্পিটিটিভ অ্যান্ড ফোকাসড অন ম্যাটেরিয়াল success. Women are expected to be nurturing and focused on people and quality of life. In contrast, Hofstede says a feminine culture or a feminine society is one where gender roles are more fluid. এই যে I was focusing on this, a particular line, that gender role is more fluid. তাহলে কোথায় ফ্লুইড মানে তো বুঝেন, বুঝেন না? এখন তো ফ্লুইড অনেকে ইউজ করে তার সেক্সুয়ালিটি বোঝানোর কারণে। ফ্লুইড মানে কি? এটা বোঝায় যে ফ্লুইড ইজ লাইক সামথিং দ্যাট ট্রাভেলস ফ্রম ওয়ান এক্সট্রিম টু অ্যানাদার। এটা ফ্লুইডের অপোজিট কী হবে? সলিড না। তো এখানে যেখানে ফ্যামিনিন যেই ফ্যামিনিনিটি যে সোসাইটিটা, সেখানে রোলটা হয় ফ্লুইড। মানে কোনো রোল কোনো পার্টিকুলার জেন্ডারের জন্য বা পার্টিকুলার সেক্সের জন্য যে অ্যালোটেড, এরকম আমরা ভাববো না। ট্রাক ড্রাইভার, মেয়েরা ট্রাক চালাচ্ছে, আপনি কি এটা এক্সপেক্ট করেন বাংলাদেশে? করেন না, কারণ আমাদের এই রোলটা ফ্লুইড না, বা ম্যাসকুলিনিটি, আমাদের ম্যাসকুলিনিটি প্র্যাকটিস, আমাদের ওয়ে অফ ভিউইং থিংস ইন সোসাইটি আর ম্যাসকুলিন। তাহলে আলাদা আলাদা রোল, আপনি এটা মনে রাখেন। এখানে যেটা বলছি, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট। যখন আলাদা আলাদা রোল থাকে, ইউএসের কথা চিন্তা করুন, ওদের ছেলে মেয়েদের কোনো আলাদা রোল নেই, তারপরে কিছুটা তো থাকে, কোনোটাই তো পুরোপুরি এক্সট্রিমে যায় না। নেক্সট ওয়ান, আনসার্টিনটি অ্যাভয়েডেন্স ইন্ডেক্স। আর কিছু কিছু কালচারের মানুষ আনসার্টিনটি একদমই পছন্দ করে না, কিছু কিছু কালচারের মানুষ আনসার্টিনটি নেয়, মানে তারা পছন্দ করার হচ্ছে বড় কথা হচ্ছে দে অ্যাকচুয়ালি গো ফর টেকিং রিস্ক। যেমন ধরুন ইউএসএতে আপনি দেখেন, যত বড় বড় টেক বুম হয়েছে, যত বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি আসছে, সব ইউএসএর। কেন? কারণ মানে আমি শুধু ইন্ডাস্ট্রির কথা বলবো না, যত টেকনোলজির কথা বলবো না, যত বড় বড়
কি বলে ডিস্ট্রাকটিভ টেকনোলজি আসছে, মানে ওই টেকনোলজি আগে সব টেকনোলজিকে বসাই দিচ্ছে, দ্যাট কেম আউট অফ ইউএসএ, বিকজ দে হ্যাভ দ্যাট টেন্ডেন্সি টু টেক দ্য রিস্ক অ্যান্ড গো ফর ইট। কিন্তু অন্যান্য অনেক কান্ট্রি আছে আমাদের দেশ, আপনাদের কি মনে হয় আমরা বেশি আনসার্টেনিটি নিতে চাই? আমরা আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েড করতে চাই, বুঝতে পারছেন স্যার? আমাদের এই জন্য দেখবেন যে কেউ রিস্ক নিতে চায় না, সবাই সেভ করতে চায় টাকা জমা। আচ্ছা, আরেকটা কিছু কালচারের মানুষ লং টার্ম ওরিয়েন্টেশন থাকে, কিছু কালচারের মানুষের শর্ট টার্ম ওরিয়েন্টেশন থাকে। যেমন বাংলাদেশের মানুষের লং টার্ম ওরিয়েন্টেশন, আমরা ক্লাস 6 থেকেই চিন্তা করে ফেলি যে আমরা জীবনে কী হতে চাই, ছোটোকাল থেকে আমাদের পুশ করা হয় কী হতে চাও, কীভাবে হবা, তাই না? আর আমরা দেখবেন যে প্রথম আমরা যখন ওয়েন এভার উই ফল ইন লাভ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, আমাদের টেন্ডেন্সিটা এরকম যে উই থিঙ্ক অ্যাবাউট ম্যারেজ উইথ দ্যাট গার্ল ইভেন দ্য উই আর জাস্ট অনলি 13 or 14 years old। কিন্তু আমাদের দ্যাট ইজ হাউ অ্যাকচুয়ালি টেন্ডেন্সি রিফ্লেক্টস ইন ইউর বিহেভিয়ার। যে আপনি চিন্তা করে ফেলছেন আপনি 28 বছরে কী করবেন, বাট ইউ আর জাস্ট 14, ইউ জাস্ট মেট দ্যাট গার্ল, বাট ইউ হ্যাভ অলরেডি আ ভেরি লং টার্ম ওরিয়েন্টেশন টু দ্য ওয়ার্ল্ড। আর আপনার কিছু শর্ট টাইম আছে, যারা বাইরের দেশের মানুষ, দে অ্যাকচুয়ালি থিঙ্ক অ্যাবাউট 1 year 2 year অ্যাট বেস্ট 3 years এই টার্মে। এখন কোনোটাই ভালো কোনোটা খারাপ এটা আমি বলবো না, বাট দিস ইজ হাউ সোসাইটি ফাংশনস। আমাদের দেশে অনেক লং টার্মে চিন্তা করি আমরা, এই যে আমরা প্রতি বছর 5,000 টাকা করে ডিপিএস করি, 10,000 টাকা করে ডিপোজিট করি, এটা হচ্ছে একটা লং টার্ম ওরিয়েন্টেশন, হ্যাঁ। আর বাইরের দেশে দেখবেন ওরা প্রচুর ঘুরে, দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য ফিউচার। এর পিছনে রিজন আছে স্যার, এর পিছনে মেইন রিজনটা হলো আমরা গরিব দেশ, আমাদের সরকার আমাদের এত সাপোর্ট দেয় না, সো ইফ এনিথিং হ্যাপেন্স টু আস উইল হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ আওয়ারসেলভস, তাই না? গভর্নমেন্ট ইজ নট গোয়িং টু হেল্প দ্যাট মাচ। আর ওরা হচ্ছে যে দে আর কাভার্ড বাই এভরিথিং, দেয়ার গভর্নমেন্ট ইন এভরি অ্যাসপেক্ট, তো ওদের ওই রিস্কটা ওরা নিতে পারে। আর এটা হচ্ছে ইন্ডালজেন্স ভার্সেস রিস্ট্রেইন্ট, এটা ইম্পর্টেন্ট বোঝা, এটা আপনাদের লাইফ ইম্পর্টেন্ট। আপনারা যখন বিয়ে করবেন সেখানে আপনারা বাচ্চা কাচ্চা পালার ক্ষেত্রে এটা আপনার লাগবে। দেখেন এই জিনিসগুলো হয়তো আপনারা চিন্তা করলে হয়তো বুঝতেন কিছুটা, কিন্তু যখন আমি আপনাদের বলে দিব এটা আপনাদের চিন্তা করতে আরও ইজি করে দেবে। এইটাই হচ্ছে একটা এডুকেশনের কাজ। ইন্ডালজেন্স আর রেস্টুরেন্ট কি, আমাদের দেশের সোসাইটিটা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট। ইট মিনস আমাদের বাপ মা চায় না আমরা এত বেশি আমোদ ফুর্তি করি, আমোদ ফুর্তি এই দেশে খারাপ হিসাবে দেখা হয়। আর যেই দেশের যেই কালচারের মানুষ ইন্ডালজেন্স আছে, বা যে কালচারের মানুষ, অনেক কালচার আছে পৃথিবীতে যারা আমোদ ফুর্তিকে অনেক ভালো হিসাবে দেখে, যেমন ধরেন হিপি কালচার। হিপি কালচার বাংলাদেশের মানুষ কী বলে, আরে ওরা এত খারাপ, ওরা এটা করে এটা করে। আবার অনেক দেশের মানুষ আরে ওরা তো নাইস, ওরা চিল করতেছে, লাইফটা এনজয় করতেছে। সো আমাদের দেশে হঠাৎ করে দেখবেন টিনেজাররা ওই রেস্টুরেন্ট কালচার থেকে ইন্ডালজেন্স কালচারে শিফট করছে। আমিও ইন্ডালজেন্স কালচারে বিশ্বাস করি যে ইউ নিড টু এনজয় ইয়োর লাইফ, হ্যাঁ, ইউ নিড টু হ্যাভ ফান। কারণ লাইফে এত রিজিড হয়ে থাকলে হবে না, এত রেস্টুরেন্ট প্র্যাকটিস করলে হবে না। ডু হোয়াট এভার ইউ লাইক, বাট ডোন্ট হার্ম আদার্স। তাহলে ইন্ডালজেন্স কালচার কোনটা, যে কালচারে আমোদ ফুর্তি, যে কালচার ফান করাকে, এনজয় করাকে ভালো হিসাবে দেখে, সেটাকে আমরা বলবো ইন্ডালজেন্স কালচার। পুরো টোটাল ইউরোপ, টোটাল ইউএস, ওয়েস্টার্ন কালচার দেয়ার এই জন্য দেখবেন ওয়েস্টার্ন কালচারের এত বেশি জনপ্রিয়তা আমাদের টিনেজার, আমাদের ইয়াং পিপলের মাঝে, কারণ আমাদের সাথে সাইকোলজি মিলে। আমাদের এত রেস্টুরেন্ট ভালো লাগে না। রেস্টুরেন্ট কালচার কোনগুলো, যেখানে আমোদ ফুর্তি একদম অপছন্দ করে, বিশেষ করে যে কান্ট্রিগুলো আমরা মিডল ইস্টের কিছু কান্ট্রি বলেন, বাংলাদেশ বলেন, এরা আমরা হচ্ছে একদম রেস্টুরেন্ট কালচার, হ্যাঁ, এখানে কোনো আমোদ ফুর্তি পছন্দ করে না, স্ট্রিক্ট সোশ্যাল নর্ম পছন্দ করে। তাহলে এই যে 6টা ডাইমেনশন, পাওয়ার, ডিস্টেন্স, ইন্ডিভিজুয়ালিজম, মাস্কুলিনিটি, আনসার্টেনটি, লং টার্ম ওরিয়েন্টেশন, ইন্টেলিজেন্স, এগুলোতে আপনি কালচারকে আলাদা করতে পারবেন। কালচারকে আলাদা করতে পারলে লাভ কী হবে, ধরেন একটা লোক আসছে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে যখন ওই ইসে ক্রুইজ গেল, সে এত নাচানাচি আমোদ ফুর্তি করে, আমাদের অনেকের পছন্দ হয় না, ও এত নাচে কেন। কিন্তু জিনিস আপনার বুঝতে হবে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট পার্টিকুলার গাই, ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ কালচার প্রমোটস ইন্টেলিজেন্স, নট রেস্ট্রেন্ট। সো আমাদের যখন চিন্তা করবো, উইল হ্যাভ টু কিপ আওয়ার মাইন্ড ওপেন। আপনারা যখন ম্যানেজার হবেন, আপনারা যখন ফ্রেন্ডশিপ করবেন, আপনারা যখন বাইরে যাবেন, আমাদের বাংলাদেশে তো কালচার পড়া লাগে না, বিকজ আমাদের এখানে সবাই হোমো কালচারাল, আমরা সবাই সেম জায়গা থেকে আসছি। কিন্তু অনেক জায়গায় আপনি যদি হেটারো কালচারাল কোনো সোসাইটিতে পড়ে যান, তখন দেখবেন ইউল হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ। গট ইট স্যার? এটা হচ্ছে কালচার বোঝার একটা ওয়ে। এখন অর্গানাইজেশনাল কালচার কী হয়, অর্গানাইজেশনে কী হয়, কিছু অর্গানাইজেশন অ্যাটেনশন টু ডিটেলস অনেক বেশি থাকে, কিছু অর্গানাইজেশন আউটকাম ওরিয়েন্টেশন অনেক বেশি থাকে, পিপল ওরিয়েন্টেশন অনেক বেশি থাকে, টিম ওরিয়েন্টেশন, এগুলো এখানে দেখেন স্ট্যাবিলিটি, অ্যাগ্রেসিভনেস, ইনোভেশন অ্যান্ড রিস্ক টেকিং, এগুলো কিন্তু আপনার অর্গানাইজেশনাল কালচার। এখন অর্গানাইজেশনাল এই কালচারগুলো আপনার বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে? আই হোপ না। কিছু অর্গানাইজেশন স্ট্যাবিলিটি পছন্দ করে, তারা রিস্ক নেবে না। আবার কিছু অর্গানাইজেশন অনেক রিস্ক পছন্দ করে, রিস্ক বলতে তারা ইনোভেশন পছন্দ করে, দে আর গোয়িং টু টেক রিস্ক। ফর এক্সাম্পল এক্স মানে কি,
টুইটারের যে এক্স প্লাস হচ্ছে স্পেস এক্স, দে আর টেকিং রিস্ক, দে আর ইনোভেটিং নিউ থিংস। স্ট্যাবিলিটি, কিছু অর্গানাইজেশন জাস্ট স্ট্যাবিলিটি পছন্দ করে, ইউনিলিভার তারা ওদের নিজস্ব সেলটাকে। কিছু অর্গানাইজেশন অনেক অ্যাগ্রেসিভ, যেমন মনে করেন নগদ, ওদের প্রমোশন দেখেন কী পরিমাণ অ্যাগ্রেসিভ। আবার কিছু অর্গানাইজেশন খুব টিম ওরিয়েন্টেড, যেমন ইউনিভার্সিটিগুলো এক্সট্রিমলি টিম ওরিয়েন্টেড। ওরা চায়, আবার অনেক অর্গানাইজেশন যেমন ব্র্যাকের প্রত্যেকটা কাজ টিমে হয়, ওদের ওরিয়েন্টেশনটা টিম ওরিয়েন্টেশন। কিছু অর্গানাইজেশন পিপল ওরিয়েন্টেশন, তাদের টু উইচ ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন টেক ইন্টু অ্যাকাউন্ট দ্য ইফেক্টস অফ দ্য পিপল ইন দ্য অর্গানাইজেশন। আপনার মানুষের ভালো হচ্ছে কি হচ্ছে না, তার অর্গানাইজেশন এমপ্লয়ীদের ভালো হচ্ছে কি খারাপ হচ্ছে এটা দেখে। যেমন ব্যাংকের পিপল ওরিয়েন্টেশন একদম লো, কিন্তু ইউনিভার্সিটির পিপল ওরিয়েন্টেশন অনেক বেশি। আউটকাম ওরিয়েন্টেশন, ব্যাংকের আউটকাম ওরিয়েন্টেশন অনেক বেশি, আমার প্রফিট হওয়া চাই যেভাবেই হোক, উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য মিনস, উই অনলি কেয়ার অ্যাবাউট দ্য এন্ডস। এটা হচ্ছে ব্যাংক, এটা হচ্ছে আউটকাম ওরিয়েন্টেশন, এটা হচ্ছে কালচারাল ইফেক্ট। এখন বলছি স্ট্রং কালচার, কিছু অর্গানাইজেশনের কালচার হচ্ছে স্ট্রং, কিছু অর্গানাইজেশনের কালচার হচ্ছে উইক। স্ট্রং কালচার কোনখানে, যেখানে সবাই কি ভ্যালুগুলো সবার ভিতরে ডিপলি শেয়ার্ড, সবাই সেম কথা মনে করে এবং সবাই বিশ্বাস করে, এটাকে আমরা বলবো স্ট্রং কালচার। আপনি দেখবেন মুসলমান সোসাইটিতে কালচারটা স্ট্রং হয়, কারণ আমরা সবাই ডিপলি একই জিনিস বিশ্বাস করি, সবাই এটা আমাদের ভিতরে ইনগ্রেইনড হয়ে গেছে, ইন্ট্রেনসড হয়ে গেছে, এটাকে আমরা বলবো স্ট্রং কালচার। কিছু কালচারে তারা এত বেশি কেয়ার করে না, তাদের কালচারাল ভ্যালুগুলো এত স্ট্রং না, এটাকে আমরা বলবো উইক কালচার। একটা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে আমি যদি চিন্তা করি, আইইউবিতে আপনাদের স্ট্রং কালচার কি, আপনারা আপনারা ইন্ডালজেন্স, আইইউবিতে ইন্ডালজেন্স বিশ্বাস করে, আইইউবিতে এত বেশি পড়াশোনা বিশ্বাস করে, এত চিল বিশ্বাস করে, একটু ওরা একটু চিল করতে চায়, এটা হচ্ছে স্ট্রং কালচার। সবার ভিতরে একদম মেজরিটির ভিতরে যখন সেম ভ্যালুসগুলো থাকবে, তখন আমরা বলবো স্ট্রং কালচার, সেটা ভালো হোক খারাপ হোক, স্ট্রং কালচার। আবার কিছু জায়গায় দেখেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্ট অনেক বেশি পড়াশোনার দিকে মনোযোগী থাকে, তারা বিসিএস দিতে চায়, তারা গভর্নমেন্টের দিকে যেতে চায়, তারা বাইরে পিএইচডি করতে চায়। তো তাদের সবার ভিতরে যে পড়াশোনার ভিতরে যে মনোযোগটা বেশি, এটাকে আমরা বলবো সবার ভিতরে যেহেতু বেশি, ওইটা স্ট্রং কালচার। আবার ধরেন সবার ভিতরে যদি কম হতো, ওটাও স্ট্রং কালচার হতো, মানে সেম টেস্ট সবার ভিতরে ইনগ্রেড, তখন আমরা এটাকে বলবো স্ট্রং কালচার। তারপর হচ্ছে স্ট্রেংথ, কী কী স্ট্রেংথ আপনার, কী কী কালচারাল, কী কী ফ্যাক্টরস এই স্ট্রেংথটাকে করে, ইনফ্লুয়েন্স করে। সাইজ, অর্গানাইজেশনের সাইজ যত বড়, তার কালচার কাইন্ড অফ তত উইক হয়ে যায়, তাই না? সাইজ ছোটো থাকলে সবাই সেম মেন্টালিটি থাকে। আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের কথা চিন্তা করেন, আপনার যে ইমিডিয়েট ক্লোজ 5 জন বন্ধু আছেন, তাদের দেখবেন চিন্তাভাবনা সব সমান, মোটামুটি কাছাকাছি সমান, তখন আপনি এটা বলবেন আপনাদের বেশি স্ট্রং কালচার থাকে। কিন্তু আপনার ওই বন্ধু সার্কেলটাকে যখন একটু বাড়াবেন, দেখবেন আস্তে আস্তে সার্কেলটা, কালচারটা চেঞ্জ হয়ে যায়, স্ট্রং যে কালচারের স্ট্রেংথ ওটা কমে যায়। এজ অফ দ্য অর্গানাইজেশন, এইজ যত বাড়ে, আমার মনে হয়, এটা আমার বিশ্বাস, পার্সোনাল অপিনিয়ন, কালচারাল ওই ব্যাপারটা স্ট্রং হয় আরও। এটা কালচার অনেক দিন ধরে যখন প্র্যাকটিস করা হয়, এটা স্ট্রং হয়। সো রেট অফ এমপ্লয় টার্নওভার যত বেশি, মানে কি এমপ্লয় চলে যায়, তত তাদের কালচারের স্ট্রেংথ কম। এগুলো আপনি একটু দেখবেন, এগুলো বইয়ে পাবেন, এখানে না বোঝার কিছু নেই। স্ট্রং কালচারের ভ্যালুজ ওয়াইডলি শেয়ার্ড, আর উইক কালচার ফিউ পিপল শেয়ার করে, এগুলো দেখবেন। কালচার কীভাবে মানে কালচার কীভাবে আমরা শিখি, আমরা বলছিলাম স্টোরিজ, রিচুয়ালস, তারপর হচ্ছে সিম্বলস, ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, I'm not going to get into any details. ইনোভেটিভ কালচার কীরকম হতে পারে, চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ইনভলভমেন্ট, ফ্রিডম থাকতে হবে, ট্রাস্ট থাকতে হবে, আইডিয়া থাকতে হবে, প্লেফুলনেস থাকতে হবে। বই পড়বেন। ওকে, আমরা কালচার নিয়ে কথা বলে ফেলছি, আমরা এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কথা বলবো। বিফোর দ্য টেক এ ব্রেক অফ 5 minutes, অ্যাটলিস্ট আমার দরকার। হ্যাঁ, 2:05 আসবো, শুনতেছেন কথা? ইয়েস Yes, স্যার। sir. Okay, sir.
ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি পরের পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য এনভায়রনমেন্ট। আমরা বলছি যে কালচার ম্যানেজারের হাতে সব পাওয়ার থাকে না, এর একটা বড় রিজন হচ্ছে কালচারাল ডিফারেন্স। কালচার একটা এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টের বিষয়, আমরা মেন রিজনটা ছিল এক্সটার্নাল একটা কিছু ফোর্স আছে, এবং এটা হচ্ছে কালচারাল বিষয় আছে। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ম্যানেজারের হাতে সব কিছু থাকে না এনভায়রনমেন্টের কারণে। এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কী কী এনভায়রনমেন্টের এখানে কথা আমরা বলছি, এনভায়রনমেন্টকে এভরিথিং যেটা আমাদের আশেপাশে যা আছে সব কিছুই আমাদের এনভায়রনমেন্ট, তাই না? তাহলে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট আছে, এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট, এগুলো আমরা একটু পরে কথা বলবো। আপনি কি আসছেন সবাই, দু একজন আসছেন, কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। জি ওকে স্যার। ওকে ওকে ওকে। সো অফ করে দিন, অফ করে দিন, অফ করে দিন, মাইক অফ করে দিন। সামিয়া মাইক অফ করে দিন। বাংলাদেশ কি বাংলাদেশ কি ব্যাটিং নিচ্ছে? আর এটার দিকে খেলা মানে টস তো আগে হয়ে যায়। টস হয়নি এখন। জি স্যার। ওকে ওকে, লেটস প্রসিড। কিছু বলতে চান কেউ? আব্দুল মুকিত স্যার। জি জি, মুকিত বলেন। আমার একটু আগে হবে। ইউ ক্যান গো, ইউ ক্যান জাস্ট টেল ইউর ফ্রেন্ড টু, হ্যাঁ, রেসপন্ড আমি যখন ডাকবো তাহলেই হবে। আচ্ছা, ওটা হচ্ছে আর হচ্ছে কমেন্টসে আমার আইডিটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে। বুঝি না। কমেন্ট সেকশনে আমার আইডিটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে কমেন্ট সেকশনে আপনি কাউকে বলে যান না, মানে কাউকে বলে যান, আমার মনে থাকবে না, পরে দেখবেন যে আপনাকে আমি অ্যাবসেন্ট দিয়ে রাখছি। অবশ্যই অবশ্যই, ঠিক আছে। আচ্ছা, এনভায়রনমেন্টের কথা আমি বলতেছিলাম, সেখানে হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে আমাদের অনেকভাবে শেপ দেয়। যেমন ধরেন আপনার পরিবারের যেরকম এনভায়রনমেন্ট ছিল আপনি ওরকমই হয়েছেন। আপনার পরিবারে যদি দেখেন ছোটোবেলায় যখন বড় হচ্ছেন তখন যদি দেখেন সবাই অনেক গান বাজনা পেন্টিং আর্টের দিকে আপনি অনেকটা আর্টিস্টিক হবেন। আপনার পরিবার দেখেন যদি অনেক রিলিজিয়াস, ভেরি লাইকলি যে আপনারও রিলিজিয়াস হওয়ার একটা চান্স আছে। আপনার পরিবারকে যদি দেখেন যে অনেক স্পোর্টসের দিকে, আপনি স্পোর্টসের দিকে চলে যাবেন। তো এনভায়রনমেন্টের অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট আছে আমাদের জীবনে। সেমভাবে একটা অর্গানাইজেশনের উপরে অনেক বেশি এনভায়রনমেন্টের ইম্প্যাক্ট আছে। যেমন ধরেন বাংলাদেশের অর্গানাইজেশনগুলো ট্যাক্স ফাঁকি মারতে চাবে, কেন চাবে? কারণ এটা আমাদের এনভায়রনমেন্ট, সবাই করতেছে দেখে তারাও করে, ওরা দেখছি এটা পারা যায়। কিন্তু সেম অর্গানাইজেশন এটা যদি ইফ দ্যাট ওয়ান্টস টু অপারেট ইন আ ডিফারেন্ট কান্ট্রি, ওরা কিন্তু এইটা থেকে বের হয়ে আসবে, কারণ ওখানে গিয়ে দেখবে যেখানে কেউ করে না। সো এনভায়রনমেন্ট অনেক বড় ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। এখানে আমরা বলতেছি ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টের কথা, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টের কথা, ডেমোগ্রাফিক, আমরা মানে শেষ করতে পারবো না। উই টুক অ্যাকচুয়ালি 2 ক্লাসেস টু কমপ্লিট দিস। তো আমরা একটু করে বলে দিই, সেটা হচ্ছে ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট আপনার যেটা করতে হবে সেটা, এখানে কী কী আসে, এখানে একটা দেশের মানুষের ইনকাম আসে, দেশের মানুষের জিডিপি আসে, তাদের টেস্ট দেখে, তাদের এক্সপেন্ডিচার প্যাটার্ন দেখে। হ্যাঁ, তো একটা দেশের ইকোনমিক কন্ডিশন যদি ভালো থেকে খারাপ হয়ে যায়, ম্যানেজার যতই চাক ওই অর্গানাইজেশনটাকে আগের মতো প্রফিটেবল রাখতে পারবে না। আমরা কী বলতেছিলাম, হোয়াট ইজ দ্য মেন থিম অফ আওয়ার টুডেজ চ্যাপ্টার? থিমটা ছিল ম্যানেজার সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারে না, কারণ সব কিছু ম্যানেজারের হাতে নেই। এর মধ্যে একটা হচ্ছে ইকোনমিক অবস্থা। দেশের ইকোনমিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, কারণ আপনি হচ্ছেন দামি গাড়ি বানান, আপনাদের গাড়ি তো কেউ কিনবে না। সো আপনি যত ভালো এফিসিয়েন্টলি এবং ইফেক্টিভলি গাড়িটা বানান, প্যারা নাই, ইউ আর নট গোয়িং টু গেট জেনারেট ভেরি গুড অ্যামাউন্ট অফ সেলস। তো এটা আমরা বলছিলাম যে ইকোনমিক কন্ডিশন অনেকভাবে অনেক কিছু করে। যেমন ধরুন এই যুদ্ধের পরে ইনফ্লেশন বেড়ে গেল, ইনফ্লেশন বেড়ে যাওয়ার পরে এখন অনেক দেশ, অনেক ব্যবসা এখানে লস করছে, বিশেষ করে ব্যাঙ্কিং বিজনেসে প্রচুর লস হয়েছে। কেন লস হয়েছে? মানুষ আস্থা পাচ্ছে না। ইনফ্লেশন যে পরিমাণে সেভিংস রেট যেটা দেয় সেটা তো আমার কিছু করার নাই, তাই না? তো মানুষ টাকা রাখা বন্ধ করে দিল বা কমায় দিল। তো এই ক্ষেত্রে একটা ব্যাংকের ম্যানেজার যত ভালোই হোক, সে কিন্তু আগের মতো প্রফিট করতে পারতেছে না, তো তার হাতে কিন্তু জিনিসগুলো থাকে না। তারপরটা আমি যদি বলি ডেমোগ্রাফি, একটা দেশের ডেমোগ্রাফি বলতে কী বোঝায়? ডেমোগ্রাফি ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য পিপল অফ দ্যাট পার্টিকুলার কান্ট্রি। আমরা একটা দেশের কজন মানুষ মেল, কজন মানুষ ফিমেল, এটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফি স্টাডি। একটা দেশের মানুষের মিন এজ কত, এটাও ডেমোগ্রাফি। একটা দেশের মানুষ সবচেয়ে বড় পোর্শন কোন এজ গ্রুপে পড়ে, 20 to 40, ধরেন আমরা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি 20 to 40, এটা একটা ডেমোগ্রাফি। আবার ইটালিয়ানরা মনে করেন 50 to 70,
অনেক বড় একটা পোর্শন পড়ে। তো ডেমোগ্রাফি কীভাবে বিজনেসকে এফেক্ট করে, যেমন ধরেন ইটালিতে হঠাৎ করে ধরেন বেবির সংখ্যা কমে গেল, তো ওদের দেশে যে বেবির বিজনেস, বেবি শপ যেগুলো ছিল, বেবি বিজনেসগুলো ছিল, যেগুলো যেমন ধরেন ডাইপার, তারপর বেবিদের খাবার, তো তার ম্যানেজার যত ভালো ডিসিশন নিক, ডেমোগ্রাফি যদি এমন চেঞ্জ হয়ে যায় যে মানুষ বাচ্চা কাচ্চা কমে গেছে, সোসাইটিতে মানুষ বিয়ে করতেছে না, তখন তার বিজনেসটা ফল করবে। তারপর আবার যেমন দেখেন ওল্ড হাউস ইউরোপে অনেক ফেমাস, আমেরিকাতে। এখন হঠাৎ করে দেখলেন যে কোভিডের সময় তাদের অনেক বৃদ্ধ মানুষ মারা গেল, তাহলে তাদের ডেমোগ্রাফিতে বৃদ্ধ মানুষ কমে গেল। এক্ষেত্রে আমরা বলবো যে, বুঝছেনই তো কী বলবো, এক্ষেত্রে বলবো যে ডেমোগ্রাফির কারণে ম্যানেজারের ডিসিশন যত ভালোই হোক, ডেমোগ্রাফির কারণে তার অর্গানাইজেশনটা ফেল করতে পারে। টেকনোলজিক্যাল কিছু ব্যাপার আছে, যেমন ধরেন আপনার সব বিজনেস সব জায়গায় চলে না টেকনোলজির কারণে, আবার অনেক অনেক টেকনোলজি অনেক সময় অবসলিট হয়ে যায়। তো তখন ওই যে আমরা যেটা কথা বলতেছিলাম যে জি মিউজিক অনেক ভালো, ম্যানেজমেন্ট করে লাভ নেই, টেকনোলজির কাছে ওদের থেমে যেতে হয়েছে। ব্লকবাস্টার যে দোকানগুলো ছিল, আপনারা বাইরের দেশে এয়ারপোর্টে দেখছেন হয়তো, অনেক মুভি টুভি সেল করতো, হ্যাঁ, ব্লকবাস্টার মুভিজ, তো ওরা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে টেকনোলজির কারণে, কারণ এখন সব কিছু অনলাইন প্ল্যাটফর্মে চলে গেছে। তো ওই ব্লকবাস্টার ম্যানেজারের কী করা উচিত ছিল, এটা তারা কন্ট্রোলে ছিল না, কিন্তু তাদের একটা ডিসিশন নিতে পারতো, দে কুড টেক এ ডিসিশন টু চেঞ্জ দ্য ওয়ে দে ডু দেয়ার বিজনেস, তাদের ট্রেডিশনাল ওয়ে থেকে একটু ডিফারেন্ট হলে হয়তো বা তারা সার্ভাইভ করতে পারতো। সোশিয়াল কালচার, আর আমি যদি বলি পলিটিক্যাল দেখেন, এই যে আজকে অবরোধ, তাহলে যেই লোকটা রিক্সা চালায় বা যার আজকে ধরেন ট্যাক্সির বিজনেস আছে বা বাসের বিজনেস আছে, সে তো ইনকাম করতে পারবে না। এখন পলিটিক্যাল অবস্থা যদি এরকম খারাপ হতেই থাকে, ওই পার্টিকুলার বাস বিজনেসের বা বিমান বিজনেসের, বিমান বলতে এরোপ্লেন বিজনেসের যত ভালো ম্যানেজমেন্টই থাকুক, তাদের কিছু করার নেই, এটা পলিটিক্যাল স্টেবিলিটির কারণে পিছিয়ে যেতে হবে। প্লাস হচ্ছে ধরেন পলিটিক্যাল কারণে ইরানের অনেক বিজনেস ধরা খেয়ে গেছে, কারণ ওদের উপর অনেক স্যাংশন, রাশিয়ার উপর অনেক স্যাংশন, এই স্যাংশন নট স্যাংশন অনেক বিষয় আছে। তারপর আরেকটা হচ্ছে সোশিও কালচারাল কারণ। আমাদের সোসাইটির টেস্ট, সোসাইটির ভ্যালুজ। এখন আমাদের দেশে হঠাৎ করে মনে করেন ইসরায়েলি কোনো প্রোডাক্ট থাকলে ওটা বন্ধ হয়ে যেত, কারণ আমাদের সোশিও কালচার যে ভ্যালুজ আছে, এটা দিয়ে আমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করতাম না, আমাদের ওইটা এগেনস্টে চলে যেতাম, ওই কোম্পানিটা সার্ভাইভ করতে পারতো না। লাস্ট হচ্ছে গ্লোবাল। এখন সব দেশের তো গ্লোবালাইজেশনের সুযোগ নেই। এখন ধরেন হঠাৎ করে আপনার বাংলাদেশে যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো আছে, হঠাৎ করে বাংলাদেশ ধরেন কমিউনিস্ট হয়ে গেল বা বাংলাদেশ সোশ্যালিস্টিক হয়ে গেল, তারা ওগুলোকে কনফিসকেট করে ফেললো, তখন কী হবে? তখন এই যে গ্লোবালাইজেশন না থাকার কারণে অনেক বিজনেস এখানে নষ্ট হয়ে যাবে। প্লাস হচ্ছে আবার অনেক বিজনেস গ্লোবালাইজেশনের কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরেন ডোমেস্টিকলি সে অনেক ভালো করতেছিল ডোমেস্টিক্যালি, যেমন ধরেন ঢাকা টবাকো ইন্ডাস্ট্রি ডিটিআই, ডোমেস্টিক্যালি অনেক লাভ করতেছিল। হঠাৎ করে যখন বাইরে থেকে দুইটা টবাকো কোম্পানি আসলো, ব্যাট আসলো, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো, ওরা সার্ভাইভ করতে কষ্ট হয়ে গেল, কারণ বাইরের কোম্পানি অনেক বড়, অনেক ফোর্স নিয়ে আসছে, আলটিমেটলি ও সার্ভাইভ করতে পারলো না। তো ম্যানেজাররা সবসময় সব ডিসিশন নিলেও এইসব জিনিসগুলো দেখেন, কালচারাল ডিসিশন আর এই ব্যাপারগুলো তাদের আওতার বাইরে থাকে। এই জন্য আমরা বলবো যে সবসময় ম্যানেজাররা রাইট ডিসিশন নিতে পারে না, কারণ অনেক বেশি কনস্ট্রেন্টের ভিতর তারা থাকে। এই জন্য আমরা এটাকে বলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ম্যানেজমেন্ট কনটেক্সট। আবার নিচে লিখতেছি কনস্ট্রেন্টস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস, এগুলো চ্যালেঞ্জ, এই চ্যালেঞ্জগুলো ম্যানেজারের ফেস করতে হবে। আপনারা যখন ম্যানেজার হবেন, ইউ উইল হ্যাভ টু ফেস দিস চ্যালেঞ্জেস টু। মানে ডাজ ইট মেক সেন্স টু অ্যান এক্সটেন্ট, কম আর বেশি? আর পড়ানো পসিবল না, আই গেস আপনারা নিতেও পারবেন না। তো আমি আরেকটা কথা বলে যাবো, স্টেক হোল্ডার্স কারা, এটা লাস্ট, এটা ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ম্যানেজারদের সবসময় স্টেক হোল্ডারদের সাহায্য করতে হয়, বা স্টেক হোল্ডারদের সাহায্য না, সরি আমি কী বলতেছি, আমারও বুঝছেন ফোকাস নষ্ট হয়ে গেছে তখন ক্লাস নিতে আর আপনারা যেহেতু নাই, স্টেক হোল্ডারদের সবসময় করতে হয়, মানে তাদের ইন্টারেস্টকে টেক কেয়ার করতে হয়। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি ধরুন আমি একজনকে সাথে একটু কথা বলি এই ব্যাপারটা নিয়ে। সাজিদ মুস্তাফা চৌধুরী, ওপেন করেন মাইকটা। কেমন হয়তো নাই। মাহবুবুল আলম, স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা কি নেই? আচ্ছা মাহবুবুল আলম, আপনি কি জানেন স্টেক হোল্ডার কারা? আপনি কি ক্লাসে মনোযোগ দিচ্ছেন? জি স্যার, শুনতেছি স্যার। তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সের প্রেজেন্ট দিলেন যে? না, ওই যে নাম তো ডাকছেন তার নাম চেক। আচ্ছা আচ্ছা,
বলেন, স্টেক হোল্ডার্স কি আপনি জানেন? Stakeholders. হুম না স্যার। কমার্স থেকে আসছেন, কেউ জানেন না স্টেক হোল্ডার কি? আচ্ছা, হয়তো নাম জানতে পারেন। আমি বলি স্টেক হোল্ডার কি। দেখেন মাহবুব, আপনার ছোট ভাই আছে? না স্যার। ছোট বোন আছে? ও স্যার, আপনি যে একবার এক্সাম্পল দিছিলেন ওইটা, যে এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ আমাকে, ইট। যে আপনার ভাইকে মারলে আমার কষ্ট লাগবে না, আমার ভাইকে খারাপ হলে কষ্ট লাগবে, ওইটা। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ ইট। স্টেক মানে হচ্ছে আপনার যেখানে আপনার বিন্দুমাত্র স্টেক থাকবে, সেটাই আপনার মানে কীভাবে বুঝাই, যে আপনার ছোটো ভাই যদি অনেক খারাপ হয়ে যায় আপনার খারাপ লাগবে, কিন্তু আমার ছোটো ভাই খারাপ হয়ে গেলে আপনার কোনো কিছু গায়ে লাগবে না, কারণ আমার ছোটো ভাই খারাপ হওয়াতে আপনার কোনো স্টেক নেই, কিন্তু আপনার ছোটো ভাই খারাপ হওয়াতে আপনার স্টেক আছে। সোসাইটিতে বা একটা বিজনেসের, যখন একটা বিজনেসের ডিসিশন দেয় কোনো কিছু কিছু পার্টি এফেক্টেড হয়, যদি তারা এফেক্টেড হয় আমরা বলবো যে তাদের স্টেক আছে। যেমন ফর এক্সাম্পল একটা বিজনেস, হ্যাঁ আদনান বলেন। স্যার, স্টেক হোল্ডার আর স্টক হোল্ডারের মধ্যে পার্থক্য কি, বা শেয়ার হোল্ডারের মধ্যে পার্থক্য কি স্যার? আল্লাহ, এটা তো অনেক বেসিক কোয়েশ্চেন। আপনারা এটা বিজনেস পড়েন নাই? স্যার সবই পড়ছি কিন্তু ভুলে গেছি। আচ্ছা, আমার একটা ভিডিও আছে, আমার চ্যানেলে গিয়ে আপনারা খুঁজে দেখবেন, আচ্ছা এই স্টক হোল্ডারের উপর, ঠিক আছে? আচ্ছা আপনারা স্যার, দেখে নিন। আজকের লেকচারও কি আমরা পাবো চ্যানেলে, বা এই রিলেটেড? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রেকর্ড আচ্ছা যেটা আচ্ছা করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে। আচ্ছা, স্টেক হোল্ডার হচ্ছে যেখানে আপনাদের স্টেক থাকবে, যেমন একটা বিজনেসের পারফরমেন্স, একটা বিজনেসের ডিসিশনে কারা কারা এফেক্টেড হয় চিন্তা করেন। তার ওনার শেয়ার হোল্ডারও তো এফেক্টেড হয়। তারপর আর কারা কারা এফেক্টেড হয় দেখেন, আমি যদি স্লাইডটা চেঞ্জ করি আপনারা বুঝবেন। তাহলে দেখেন, তার ইউনিয়নগুলো হয়, তার শেয়ার হোল্ডার হয়, কমিউনিটিস হয়, সাপ্লায়ার্স হয়, মিডিয়া হয়, গভর্নমেন্ট হয়। ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশ ক্রিকেটে কার কার স্টেক আছে? এমপ্লয়ি, ওরা যে এমপ্লয়ি আছে, বাংলাদেশ ক্রিকেট খারাপ করলে তাদের এমপ্লয়ীদের বেতন কমে যাবে। ইউনিয়ন, ক্রিকেটের ধরেন ক্রিকেটারদের ইউনিয়ন থাকে, এটাকে আমরা ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের ইউনিয়ন থাকে, আমরা বলি ট্রেড ইউনিয়ন, এটা ওটা, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার। তারপর কমিউনিটিজের ভালো খারাপ হয় না? একটা বিজনেস আপনার আছে, একটা ফ্যাক্টরি, গাজীপুরে যে আজকে অবরোধ, তারা বলতেছে কি স্যালারি বাড়াতে হবে, গাজীপুরের উপরে রাস্তা বন্ধ করে রাখছে। তো ওইখানে যে পার্টিকুলার কমিউনিটি, একটা বিজনেস দিয়ে কমিউনিটি কীভাবে এফেক্টেড হয়। ফর এক্সাম্পল আপনার এখানে আপনার এলাকার পাশে 5-6টা গার্মেন্টস হলো, আপনার কিন্তু ভালো লাগবে না, কারণ রাস্তায় অনেক জ্যাম হবে, অনেক পলিউশন হবে, তাই না? কমিউনিটিজও বিজনেস দ্বারা এফেক্টেড, সাপ্লায়ার্স, মিডিয়া, গভর্নমেন্টস, সো অনেকেই বিজনেস দ্বারা এফেক্টেড। স্যার এই স্টেক হোল্ডার নিয়ে আরেকদিন কথা বলবো, আমার আসলে আমি ড্রেইন হয়ে গেছি একা একা কথা বলতে বলতে। আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিচ্ছি, হ্যাঁ। আপনারা আমার চ্যানেলে স্টেক হোল্ডারের উপর ভিডিও আছে, এটা আমার ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস ক্লাসে ভিডিওতে পাবেন, মানে একই সাথে পাবেন সব কিছু, হ্যাঁ। সো ইউ ক্যান চেক ইট আউট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু।